بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، ثم إلى أرواح آبائه وأخوانهم من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا في الدين وعلم ويهدنا إلى سوء سبيل وجعلنا وإياكم علماء صلحاء أتقياء نجباء، ويرزقنا وإياكم في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من صامه وقامه إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران، ويرزقنا وإياكم حسن الخاتم عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، فإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وليحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومن شر ذي شر إنك سميع الدعاء. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada malam hari ini atas taufik dan inayah darinya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sekalian sehat wal afiyah. Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kita keberkahan pada bulan Rajab yang mulia. Allah sampaikan umur kita sampai ke bulan Sya'ban dan sampai bulan Ramadan bi khairin wa lutfin wa afiyah. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, sahabatnya serta segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasa setelah pembacaan surat Yasin setiap malam Jumat kajian kita akan kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita lanjutkan kajian kita sebelumnya, yang mana di sini pembahasan masih anjuran bersabar. Alaika bisawri fa innahu mulakal amr wa la budda laka minhu ma dumta fi hadhihi ad-dar. Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad mengatakan bahwasanya kesabaran ini
itu ada 4 macam ya. As-sabru ala arba'ati aqsam. Kesabaran ini ada 4 macam, yang mana malam hari ini itu masih pembahasan tentang as-sabru 'alal makarih, yaitu sabar yang keempat, yang ketiga ya. As-sabru 'alal makarihi wa hiya naw'an. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika kita ini mendapatkan al-makarih, terjadi di diri kita ini sesuatu yang enggak kita suka, maka disunnahkan untuk istirja'. Tertimpa musibah, pokoknya apa saja yang enggak enak di hati kita, sunnahnya istirja'. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau ini berada di dalam rumah, kemudian lampunya mati, atau dulu itu masih menggunakan ini ya, lampu sejenis lampu tempel atau semacamnya, karena belum ada listrik. Fastarja'a, kemudian Nabi ini istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun di kita ini biasanya orang istirja' kalau ada berita kematian, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal apapun jenis musibahnya, kecil ataupun besar, disunnahkan untuk istirja', yaitu mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita kepadanya yurja'un, dikembalikan. Apa yang kita punya semuanya dari Allah. Ketika kita kehilangan sesuatu yang kita miliki, hakikatnya itu adalah titipan atau amanah yang diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana terjadi salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dia punya anak. Ini sahabat ya, dia punya anak masih kecil. Orang bilang lagi lucu-lucunya. Saat itu si suami ini sedang bersama Rasulullah SAW karena ada suatu urusan. Lah kemudian ternyata di tengah kepergian si ayah ini, dia punya anak diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya meninggal, wafat ketika ayahnya enggak ada. Yang ada cuma ibunya saat itu. Ibunya di rumah ada sama dia punya anak. Nah, di sini kita bisa jadikan panutan bagaimana kesabarannya para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhah. Ini padahal perempuan ya. Jadi kita cerita tentang kesabaran seorang sahabiyah, sahabat perempuan, yang biasanya orang perempuan itu lebih sulit buat punya sifat sabar ya, biasanya. Tapi ini salah seorang sahabiyah, sahabatnya Rasulullah SAW, bukan perempuan biasa. Ketika dia mendapatkan anaknya ini wafat, dan dia tahu ini anak itu sangat dicintai oleh suaminya, anaknya dia sangat dicintai oleh suaminya. Dia berpikir bagaimana cara supaya suaminya ini bisa menerima atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mewafatkan dia punya anak. Akhirnya setelah selesai si suami punya keperluan dengan Rasulullah SAW, kembalilah ke rumahnya. Wa tatayyabat wa tahayyat ta'aman li zawjiha. Sebelum suaminya datang, ini si istri nyiapin makanan yang sangat disukai sama suaminya. Disiapin makanan yang lakinya demen,
lakinya demen apaan dibikinin, padahal dia lagi berkabung, anaknya meninggal ya. Udah disiapin anaknya, udah dirapiin semuanya, kemudian dibaringkan di atas dipan, ditutup pakai kain saat itu, taruh di kamar tapi ya. Kemudian disiapin makanan, dimasak buat suaminya, makanan yang paling suaminya suka. Apa namanya, tatayyibat li zaujiha, dipakai pakaian yang paling bagus, dipakai wewangian yang paling bagus untuk menyambut kedatangan suaminya, padahal saat itu lagi berkabung. Dan di wajahnya ini nggak ada sedikit pun tanda-tanda kesedihan, mukanya itu kayak nggak ada apa-apa, rawat wajahnya itu, bayangkan anaknya masih kecil meninggal. Biasa orang perempuan ya, sulit buat menyembunyikan daripada kesedihannya. Jangankan hal yang semacam ini, kadang-kadang hal yang sepele juga mereka nggak bisa kalau nggak cerita sama orang lain. Ini bagaimana luar biasanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang nih suaminya, langsung disiapkan makanan. Penampilan yang begitu luar biasa dari sang istri, itu suaminya senang ngelihat ketika dia masuk rumah, istrinya cantik, wangi, udah disiapin makanan ya. Kemudian suaminya makan makanan yang udah disiapin sama sang istri ini. Setelah selesai makan, kemudian si istri bertanya kepada suaminya apakah dia punya hajat atau enggak. Akhirnya malam hari itu ya, si suami ini menyampaikan dia punya hajat ke istrinya. Istrinya udah dandan ya. Malam hari itu dia berhajat, berhubungan. Padahal di kamar samping dia punya anak lagi ditutupin pakai kain, meninggal, nggak ada nyawanya. Istri nggak kelihatan sedih, nggak kelihatan apa. Suami girang banget ya. Sampai rumah makan makanan yang enak, kemudian dilayanin sama dia punya istri. Setelah selesai dia punya hajat, kemudian istrinya nanya ya ke suaminya, nanya cuma dalam bentuk cerita, wahai suamiku, menurut kamu gimana kalau ada tetangga, kita punya tetangga ini itu dikasih titipan sama orang lain. Kita punya tetangga misalkan itu dikasih amanah, dikasih titipan sama temennya, sama orang lain, sama kawannya. Tapi giliran amanah tersebut mau diambil lagi sama yang punya, dia nolak, dia marah-marah, dia nggak terima amanah yang telah diberikan ini diambil. Tanya si istri nanya. Kemudian suaminya spontan langsung nggak setuju, nggak bisa, nggak boleh itu. Apapun yang diberikan orang kepada kita sebagai amanah, kapanpun diminta amanah tersebut kita harus balikin, karena punya orang, bukan punya kita. Ini jawaban dari si suami. Kemudian si istri bilang, begitu juga kita. Nah, udah mulai curiga nih suaminya ya. Begitu juga kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala kasih kita titipan, kemudian tadi diambil titipannya. Maksudnya apa? Ya, kita punya anak yang Allah titipkan itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi lihat gimana sabarnya nih perempuan, dan berusaha sebisa mungkin supaya si suaminya ini juga bisa ikut bersabar dan menerima apa yang telah Allah takdirkan buat keluarga mereka. Nah, ternyata dari hubungan yang terjadi malam hari itu punya anak nih si sahabat yang luar biasa. Dan kemudian anaknya tersebut, anaknya yang lahir dari hubungan ketika si kakaknya itu meninggal terbujur di atas dipan, itu menjadi seorang anak yang luar biasa, yang soleh. Punya anak lagi, semuanya jadi orang soleh. Jadi dia punya cucu ya. Dia punya cucu jadi semuanya orang soleh. Anaknya banyak dan jadi orang-orang yang hebat. Kenapa? Ya karena kalau
peribahasa atau kata-kata bijak orang kita, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Mereka orang hebat kenapa? Karena kakek moyang mereka, orang tua mereka adalah orang yang luar biasa. Nah inilah bagaimana contoh kesabaran daripada as-salafus saleh, orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadhama ghaidhan walau syaa ay yunaffidahu lanaffadahu mala Allahu qalbahu amnan wa imana." Musibah ini terkadang terjadi itu lewat perantara orang lain, ya, lewat perantara sesama manusia. Ibnu Haddad mengatakan, sabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan ada dua macam, ya. Yang pertama sudah dibahas mungkin sebelumnya, yang datangnya langsung dari Allah tanpa perantara, ya tadi meninggal karena sakit atau bencana alam, banjir, gempa atau semacamnya. Yang kedua, musibah hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, cuma lewat perantara sesama manusia. Ujian dari Allah cuma lewat sesama manusia. Min qibalil khalqi minal adza fin nafsi awil irdi awil mal. Jadi kita dizalimin sama orang lain, apakah dizalimin secara fisik atau harga diri kita, kehormatan kita itu dijatuhkan oleh orang lain. Ada orang ngatain kita, ada orang ngomongin kita, ada orang ngomongin keluarga kita atau semacamnya, yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Ini yang namanya manusia yang nggak terlepas dari ujian semacam ini. Kalau kita mau selamat dari ujian semacam ini, nggak kuat misalkan cegukan, kalau kita bilang ada orang ngomong dikit nggak sabar, marah-marah, balik ngatain. Nah ini impas, ya. Kalau kata Nabi ini yang kayak gini impas. Kenapa? Bentar di akhirat nggak punya tabungan pahala gara-gara dizalimin sama orang. Kalau kita dizalimin, Allah ngasih kita pahala. Kecuali kalau kita balas, impas sudah. Kalau kita balasnya banyakan, ya justru kita yang ngutang. Kalau kita balas banyak, dia ngatain satu, kita balikin banyak, ya. Nah justru yang ngutang itu kita. Nanti di akhirat, orang yang menzalimi orang lain, yukhadhu min hasanatih. Kalau dia punya amal ibadah yang Allah terima, itu ibadah pahalanya Allah kasih buat orang yang dizalimin. Semakin banyak kezalimannya kepada orang lain, semakin banyak kebaikan yang diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang yang dizalimin. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih ukhidat min sayyiatihim thumma turiha fin nar. Amal ibadahnya udah habis buat orang. Kenapa? Walaupun ibadahnya banyak pas lagi hidup di dunia, cuma getol juga nyakitin orang lain. Tadi akhirat muflis, rugi. Kenapa? Bandanya banyak, cuma nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Pahalanya Allah kasih orang-orang yang dizalimin semua. Udah habis pahalanya, ternyata masih ada orang yang nuntut haknya. Oh saya dulu pas di dunia dizalimin, belum kebagian jatah saya. Kemudian Allah ambil keburukan atau dosa orang yang pernah dizalimin, ditaruhin di timbangan keburukan dia. Ada sekarang tinggal keburukan semua, pahalanya habis, tinggal dosa semua. Tsumma turiha finnar. Kemudian dicemplungin ke dalam api neraka. Padahal di dunia dulu sering banyak berbuat amal ibadah. Wal iyadzu billahi taala. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hal yakubbun nas fi jahannam ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu masuk ke dalam neraka jahanam melainkan karena hasil daripada ucapan lisan mereka. Jadi kebanyakan orang masuk neraka jahanam kenapa? Karena nggak bisa menjaga lisan mereka. Waliyadzubillahi ta'ala. Nah bagaimana kalau misalkan kita jadi korban, jadi korban kezaliman orang lain. Orang yang jadi korban ini nggak lepas dari dua kelompok, ya. Yang pertama dia nggak bisa balas. Nah nih
jalan satu-satunya sabar dah. Dizalimin sama orang cuman karena yang ngezalimin ini lebih kuat, karena jabatannya, karena fisiknya lebih kuat, nggak bisa balas dia. Zalimin sama orang nggak bisa balas. Jalan satu-satunya sabar, terima dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih pahala. Orang dizalimin nggak dibalas karena nggak mampu, ya udah sabar aja. Kalau misalkan dia nggak sabar, gerutu, nah kagak ada pahalanya. Dizalimin sama orang terus gerutu, nggak terima, ya nggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau yang mampu ngebalas, ya bukan mendingan sih ya, maksudnya dia ada kesempatan buat ngebalas kezaliman orang yang nyakitin dia. Nah tapi kalau misalkan orang dizalimin dan mampu balas dendam, cuma dia bisa meredam dia punya amarah, maka pahalanya 2 kali lipat lebih banyak dari orang yang emang dasarnya nggak bisa balas dendam ya. Yang dasarnya lemah ya udah nggak ada pilihan lain. Tapi ini orang yang istilahnya kuat, bisa balas dendam, bisa melampiaskan amarahnya, tapi dia ini menahan dia punya amarah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah kasih pahala yang besar, lebih besar dari orang yang memang nggak bisa membalaskan amarahnya, membalaskan kezalimannya. Rasulullah SAW menyatakan, man kadzama ghaidhan, barang siapa yang bisa menahan dia punya amarah, walau syaa ay yanfadhahu lanafadhahu, kalau dia pengen dia bisa meluapkan amarahnya, mala Allahu qalbahu amnan wa imana, Allah jadikan hatinya ini selalu merasa aman dari gangguan orang-orang yang ingin menyakitinya. Jadi Allah kasih rasa aman dalam hatinya. Wa imana, lebih hebatnya lagi, lebih bagusnya lagi, Allah isi hatinya ini dengan keimanan. Jadi Allah kuatin dia punya iman. Orang yang bisa menahan amarahnya padahal dia bisa balas dendam, dia punya kekuatan buat balas dendam, hatinya Allah penuhi dengan keimanan. Wa qala yunadi munadin yaumal qiyamah liyaqum man ajruhu 'ala Allah fayaqumul 'afuna 'anil nas. Kemudian ketika di akhirat, di mahsyar, ketika semua makhluk minal ins wal jin wal hayawan, manusia, jin, hewan, ntar dikumpulkan di satu tempat yang kita kenal dengan padang mahsyar. Kelak di padang mahsyar ada seruan atau pengumuman pas lagi orang itu kumpul, semua manusia kumpul, ada pengumuman, liyaqum man ajruhu 'ala Allah, harap berdiri orang-orang yang pahalanya ditanggung sama Allah. Kata malaikat ya, malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih pengumuman ketika semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. Apa pengumumannya? Liyaqum man ajruhu 'ala Allah, harap berdiri orang yang pahalanya Allah tanggung. Ini kalau ada pengumuman semacam ini, suatu kebanggaan dan harapan semua orang yang ada di mahsyar, berharap yang bangun itu dirinya. Wah, kalau saya bangun pasti dapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau misalkan sholat, pahalanya Allah bilang sekian, yang zikir pahalanya sekian, Allah tentuin. Tapi ini pahalanya Allah rahasiakan, Allah yang tanggung ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang bersabar nanti dikasih imbalan mereka di akhirat bighairi hisab, nggak pakai hitungan. Kalau kita ada istilah apa, cek kosong ya. Cek kosong maksudnya terserah nulisnya. Ini yang ngomong bighairi hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang paling kaya misalkan ngomong ke kita, minta yang kamu pengen, berapa aja. Wah, ini orang kaya dermawan lagi, pasti kita girang ya. Kenapa? Nih yang ngomong ini bukan kaya doang, dermawan.
Ini yang ngomong Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikatnya. Ayo bangun, yang pahalanya Allah tanggung. Kemudian fayaqumu al-afun 'anin nas. Nah, siapa orang yang pahalanya Allah tanggung? Orang-orang yang dulu pas di dunia itu suka dizalimin sama orang lain kemudian dimaafkan. Orang yang pas di dunia, kita semuanya ketika hidup di dunia pasti nggak lepas dari hal yang semacam ini. Orang omongin, orang sakitin. Pilihannya dua. Kalau kita sabar, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita balas, nggak ada apa-apanya. Justru yang kita dapat celaka. Fa yaqumul 'afuna 'anil nas. Fa yaqumul 'afuna 'anil nas. Wa man lazima as-sabra 'ala hadzal wajhi akramahu Allah bi husnil khuluq. Wa huwa ra'sul fadaili wa milakil kamalat. Qala sallallahu alaihi wasallam la syai'a athqalu fil mizan min husnil khuluq. Fa innal 'abda la yablughu bi husni khuluqihi darajata sahibis salati was siyam. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di antara kelompok orang-orang yang entar di akhirat masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang enggak punya rasa dengki kepada saudaranya sesama muslim. Kata Imam Ghazali, orang yang semacam ini hatinya bersih, enggak pernah benci sama saudaranya, enggak pernah ngomongin saudaranya, diomongin, dizalimin, dia terima, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ntar di akhirat orang-orang semacam ini masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lazima sabra ala hadzal wajh. Seseorang yang bisa istiqomah, yang bisa melazimkan dan memaksakan dirinya untuk bisa bersabar, ya, karena yang namanya kesabaran ini nggak bisa datang begitu aja ya. Setiap akhlak yang mulia itu butuh riyadhah, butuh mujahadah. Kita pengen punya akhlak bagus misalkan, ya kita harus usaha, kita harus sungguh-sungguh, harus berkorban. Kagak ada yang gratis ya. Dunia aja itu perlu pengorbanan. Ini akhirat. Hati yang mulia, akhlak yang baik itu nggak bisa dicapai dengan mudah, dengan gampang. Semuanya butuh mujahadah. Orang yang bisa memaksakan dirinya berkorban sehingga bisa menjadi orang yang sabar, akramahullah bihusnil khuluq. Jadi tahapan pertama ketika orang ingin memiliki akhlak yang mulia, yang harus diperhatikan akhlak sabar. Kita pengen punya akhlak yang mulia, akhlak sabar. Makanya dikatakan tanda orang sabar itu alladzi yasbiru 'indal ju' wal ghadab. Orang yang punya akhlak baik itu yang bisa mengontrol dirinya ketika dihadapi dengan dua hal. Yang pertama pas lagi marah, yang kedua pas lagi lapar ya. Lagi marah bisa gak dia mengontrol emosinya? Enggak terbawa suasana. Kalau bisa, yang kedua, kalau lagi lapar bisa gak dia ngontrol rasa laparnya? Kan kebanyakan orang ya, kebanyakan kita nih ya, kalau lagi lapar hawanya beda, mau marah aja, nggak bisa ngontrol diri, nggak bisa ngontrol emosi. Oh, tanda ini belum punya akhlak yang mulia. Karena akhlak mulia itu pangkalnya adalah kesabaran. Dia bisa sabar ketika marah, bisa sabar ketika lapar. Nah, ini baru orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ma la syai'a athqalu fil mizan min husnil khuluq. Wa huwa ra'sul fadaili wa milakil kamalat. Kesabaran ini sifat sabar ra'sul fadail.
pangkal atau kepala daripada segala keutamaan. Inti daripada segala keutamaan adalah sifat sabar. Mafhumnya kalau orang nggak punya rasa sabar, maka orang tersebut jauh dari segala kemuliaan. Dia sabar dulu baru bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. La syai'a athqalu fil mizan min husnil khuluq wa innal 'abda la yablughu bi husni khuluqihi darajata sahibis salati wassiyam. Ada orang pas lagi di dunia salat sama puasanya biasa-biasa aja. Yang wajib dikerjain, cuma kalau bicara salat sunnah biasa-biasa aja. Puasa yang wajib dikerjakan, cuma kalau bicara puasa sunnah jarang mengerjakan puasa sunnah. Tapi pas di akhirat dia ini dikumpulkan bersama orang-orang ahli ibadah. Di dunia biasa aja ibadahnya, di akhirat disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para ahli ibadah yang sholatnya itu ratusan rakaat, yang puasanya itu enggak berhenti-berhenti. Nah ini ikut sama mereka. Padahal di dunia ini ibadahnya biasa-biasa aja. Nah ternyata yang menyebabkan dia ini disandingkan dengan orang-orang ahli ibadah husnul khuluq. Karena akhlak yang mulia itu dia bisa sama derajatnya dengan ahli ibadah. La syai'a, tidak ada satu hal pun athqalu fil mizan min husnil khuluq. Enggak ada satu hal pun dari amal ibadah yang paling berat dan memberatkan timbangan kebaikan di akhirat daripada akhlak yang mulia. Wa innal 'abda, dan sesungguhnya seorang hamba la yablughu bi husni khuluqihi, dia bisa mencapai karena kemuliaan akhlaknya darajat sahibus shalah wassiyam, derajat tingkatan orang yang ahli ibadah, yang ahli salat, yang ahli puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang mulia dan kita dimudahkan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.